İsen misiniz? Bu Kazan Federal Üniversitesi'nin Halykara 5. Forum şartlarında biz katnaşırga kilgen idik. Medeniyetlere bağlanışlar hem Filologiya İnstitütü ol 5. forumunu alıp bara. Bik yakşı tradisiyalı forum bulup kaldı. Küp dilli, küp milletli devlet şartlarında Tugan tillerini saklav ideyası ol tema, bik de üzünçelikli tema. Hazırki günde globalizasya alıp bara torgan bir proseste biz elbette Tugan tillerini saklav turunda küp uylarga tiyişmiz. Dünyanın in aldığınğı illerinin tilleri orta derecedeki ya kiçkine halıklarının tillerin basıp tora. Şuna göre bu globalizasya şartlarında bir halık sanı kiçrek bulsa anın devletçilik, anın sosyal, medeni çaraları jitmi kalıp şuna göre globalizasyanın tişleri arasında yugalırga mümkünlük var. Şimdi bir korkunçlar var. Biz bunu çitten karap Rusya cirliginde türlü tillerinin, Tugan tillerinin saklanılığı prosesine bik hürmet itebiz. Bu bik de yakşı ideya. Şunu ilmi revişte niçik öğrenirge, niçik tikşirirge diyen bu forum beşincisi bugünkü günlerde biz bunun katlaştık doklatlar bilen. Benimce hazırki zamança dünyada her millet, her devlet üz kulturasın, üz medeniyetin dünyada tanıtırga tiyiş. Bunun türlü yolları var. Elbette medeniyet yolu matur yol. Siz üz milli kulturanızı, üz milli medeniyetinizi dünyaya tanıtırga mümkünlük var iken siz şundan faydalanıp herhalde ilmi revişte örnekler tabıp Halykara mesela Cervantes Enstitüsü, Germanya'nın Goethe Enstitüsü, Anglia'nın British Council kibik, Kıtay'ın Confucius Enstitüsü kibik aldığınğı iller üz medeniyetlerin dünya küleminde tanıtırga tırışalar. Etik bu Türkiye'de de Yunus Emre Enstitüsü sungu yıllarda varlıkka kildi. Benim bilgenimce 40'a yakın ilde anın filyalları var. Hem Türk dilin dünyada çit illerde çit diller için Türk dilini üreti prosesleri, şunun okutu prosesleri başkarıla. Benimce bugünkü dünyada üzünü tanıtırga diyen fikir bik de mühim. Şu isepten Kazan Federal Üniversitesi'nin içinde sungu yıllarda varlıkka kilgen Kayyum Nasiri Üzegin min eğitip gider idim. Ol da şul idealar bilen, şul fikirler bilen, şul Halykara dünyadaki yarışudan üzüne nasip bulacak urunları, yollarını ezler getirişe. Min bik şatlanıp bu yana haberlerini işitip doram çitten karap. Benim bilgenimçe Astana'da, Meskel'de, çitillerde de Kayyum Nasiri'nin filyalları, üzekleri açılıp dora. Şul Kayyum Nasiri'nin izgi isteliğine, zur filolog, zur magrifetçi bularak anın izgi mirasına bik de kilişe torgan üzek şulay devam da itsin idi. Çından da Tatar medeniyetinin, Tatar dilinin, Tatar edebiyatının tanıtılığı izgi iş min ezmi küp mü sungu 20 yıl boyunca Türkiye'de bu medeniyetini öğrengen Tatarça markalı Türk halkına, Türkiye cemaatçiliğine citgirir getiriştim. Çin'den de modern medeni illerinin birisi kibik Tatar dili, Tatar edebiyatı bir baylık kürsete. Anın tukayı var, anın matur edebiyatı var, anın humaniter fenleri var. Min bütün bu Tatar edebiyatından üzüm tilçi bulsam da Tatar edebiyatından faydalanıp, humaniter fenlerin mirasından faydalanıp, üzüm Türkolog bulup üstüm iken, herhalde Tatar medeniyetine bir buruçlımın. Şuna göre Kileçek'te de Allah birse
Kayyum Nasiri merkezinde mi, ol institutun çağrılarında mı kuldan kilgen kadar buluşurga buruçlu şu maksatlarım var benim. Мен Қазан қаласына бірінші рет келуім, бірінші келгендегі өзімнің байқағаным маған оң әсер етті. Ол оң әсер еткені шығыстың кереметі, өркениеті мен батыстың өркениеті өте әдемі үйлесімділік тапқан екен. Маған ұнағаны сол. Бір жағынан қазіргі заманауи ғимараттар, екінші жағынан тарихы тереңде жатқан өзінің болмысын жоғалтпаған халықтың келбетін осы қаладан көруге болады. Маған ұнағаны осы жағы болды. Екінші айтайын дегенім, Қазан Федералды университетінде өткен 5-ші форум өте жоғары деңгейде өтті. Және бұл форматтағы өткен конференциялар біреу емес бірнеше болуымен ерекшеленеді. Мұндай форматтың маған ұнаған жағы, мұнда әдебиетшілер бар, тілшілер бар, түркологтар бар, және ең бастысы магистранттар, докторанттардың барлығы 3 күннің ішінде бір-бірімен етене араласып, өзіне қажетті ғалымдармен тікелей сөйлесе алады, кеңес ала алады. Және ғалымдар өзара қай бағытта жұмыс жасауға болатынына өте үлкен мүмкіндік беретін формат екеніне көзім жетті. Және алдағы уақытта мен өз еліме барған кезде осындай форматта өткізу жайында ұсынысымды айтамын. Енді секция жұмысына келетін болсам, лингва мәдениеттану секциясында бізде бүкіл жан жақтан жиналған мықты ғалымдар болды. Оның қатарында Мәскеуден келген Наталья Владимировна Уфимцева да болды. Және олардың жасап жатқан үлкен іс шаруаларымен таныстық. Бұл бағытта жасалған жұмыстың мен екі жағын айтар едім. Біріншіден, қазіргі түркология, татар тіл білімі бойынша не жасалып жатыр жалпы Ресейде, Татарстанда, қала берді басқа түрік тілдерінде. Осыған көз жеткіздім. Екіншісі, түркологтардың арасында бірлесе отырып, жаңа бағыттарда жұмыс жасау керек ау деген ой түйді. Мысалы, лингвокультурология саласында бізде әркім өзінше, мен қазақ тіл білімінде болса, әріптестерім біреуі татар тілі, біреуі башқұрт тілдерін алады. Енді осылардың барлығы неге бірге үйлестіре отырып, жалпы түркологиядағы лингва мәдени бағытты жандандырмасқа. Осы жағы, осы бойынша мен үлкен өзіме ой алдым, осы бағытта жұмыс істеу керек деген түйін жасадым. Рахмет. Ресейдің құрамындағы ең үлкен қала, ескі шаһар, Қазан жайлы біз өте көп білеміз. Сол Қазанға мен алғаш рет жолым түсті. Жолым түскенде Қазан туралы осындағы университетке, сондағы Қазан Федералды университетіне алғаш рет келіп тұрмын. Осындағы білімі, ғылыми бағыттағы ұйымдастырылған жиындардың бірсыпырасына қатыстым. Пікірім өте жоғары, көптеген ғалымдармен, әріптестеріммен кездестім. Кафедраның жұмыстарымен, оқу, ғылыми зерттеу жұмыстарымен таныстым. Шын мәнінде осының бәрі біздің қоғамда, Қазақстанда жүріп жатқан процестермен үндеседі, өзара сабақтастық бар екенін байқадым. Содан бөлек, осында біздің бауырларымыз, менің әріптестерім кездесулерде, сұхбаттарда біз өмір жайлы, қоғам жайлы, әдебиет жайлы, гуманитарлы бағыттар жайлы пікірлер алмастық. Шын мәнінде бізде ортақ нәрселер өте көп. Сонымен бірге перспективаларда бар екенін байқадым, проблемаларда бар. Оның бәрі бізге ортақ екен. Екінші бір байқағаным, осында 5-ші халықаралық форумның жұмысына қатыстым. Осы жұмыстың бірнеше секциялар бойынша білімі ғылыми бағытта жұмыстар жүрді. Соның бірсыпырасына мен қатыстым. Ортақ нәрселер өте көп екен. Соның ішінде мен мына әдебиет бағыты бойынша арнайы баяндама жасадым. Соның ішінде бұл қазақ әдебиеті, оның тарихы мен теориясы, соның ішінде балалар әдебиетіне арналған баяндама жасадым. Сөз жоқ, әдебиеттің даму тарихында, теориясында, сынында қанша қалыптасқан жағдайлар болғанымен, біздің балалар әдебиетінде әлі де зерттейтін, әдебиет танумен байланыстыратын, қайта қарайтын тұстар бар. Сондықтан мен қазақ әдебиетіндегі балалар әдебиетін, оның жаңағы әдебиет танудағы орны, бүгінгі бағыты, келешектегі перспектива
перспективалар жөнінде айттым. Ортақ нәрселер өте көп, қайта қарайтын, зерттейтін жағдайлар да өте көп екен. Бірақ соған қарамастан менің әріптестерім осында біліми, ғылыми бағытта оқу үдерісі бойынша біздер пікір алыстық. Сонда да біз әдебиеттану, оның жанрлары, көркемдігі, тілі, стилі жөнінде де пікір алыстық. Сөз жоқ. Бізде мысалы қазақ-татар әдеби байланысында әлі де қайта қарайтын, бүгінгі уақыттың рухымен зерттейтін тұстар өте бар екен. Сонымен бірге мен байқағаным сабақтастықтар өте көп. Ең бастысы сөз жоқ, қазақ-татар әдеби байланысы, гуманитарлық бағыты, болашағы жайлы біз алдағы уақытта үлкен кездесулер, диалогтар болады. Сонда біз осындай ғылыми жиын, форумдар арқылы кездесетін боламыз. Сондай үлкен кездесулер, конгресстер көп болсын. Сондықтан біз арамызда байланысты алдағы уақытта жалғасады деп ойлаймын. Көп рахмет. Қазан Федералды университеті таңертең кешке жаяу келдім. Қаланың орналасуы, ауа райы, жалпы көріністер менің де жылы әсер қалдырды. Қазақстанда бізде Алматы бұрынғы астанамыз болған, сол Алматыға өте ұқсайды екен. Ауа райы, соның кейін мына қаланың сөз жоқ, мынау архитектурасы, халықтың былай дамуы, халықтың былай бір-біріне деген қарым-қатынасы өте жылы. Сондықтан Қазан туралы мен пікірім өте жақсы. Алдағы уақытта тағы да келем деп ойлаймын. Татарстан Республикасына менің тұңғыш келу сапарым 5-ші халықаралық форум аясында 6 конференция ұйымдастырылып жатыр. Қазан Федералды университетінде және халықаралық жерде олимпиада оқушылардың арасында өтіп жатыр. Бұл үлкен іс-шара. Осы іс-шараға келіп қатысып жатқанымызға, ұйымдастырушыларға, бізге осындай конференцияға қатысуға мүмкіндік берген үшін рахметімізді айтамыз. Екі елдің арасында, Қазақстан мен Татарстанның арасында достық қалыптасқан, мәдени, тарихи, әдеби жағынан да бізде салт дәстүр жағынан да осы ұқсастық бар. Осы жағынан Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті мен Қазан Федералды университетінің арасында көптеген байланыстар бар. Жақында ғана Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде татардың ағартушысы Каюма Насири атындағы орталық ашылды. Қазір ол орталық толыққанды жұмыс жасап жатыр. Астанада татар тілін оқытып жатыр. Осы жаққа келгенде біз ғылыми практикалық тұрғыдан тәжірибе алмасып, 16 күні шеберлік сыныбы мастер-класс көрсетіп, студенттерге сабақ бердік. Ана тілі онлайн мектебі бізге ұнады. Өте жақсы мектеп екен, онлайн режимінде өткізетін, сол жұмысымен таныстық. Екі вуздың арасында да осындай байланыс болып, бір-бірімізден тәжірибе алмасатын жағдайлар өте көп екен. Біз енді тілдерді оқыту болғаннан кейін тілдерді оқыту методикасына баса назар аударылып жатыр. Соны ойымызды айтамыз, бөлісеміз, тәжірибе алмасамыз деген мақсатпен осындай үлкен жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр екен. Студенттерге, Қазандағы біздің бауырларымызға, Татарстан Республикасының халқына шын рахметімізді айтамыз. Біз келгеннен бастап жақсы қарсы алып жатыр. Қаланың көрікті жерлерінде көріп жатырмыз. Студенттермен пікірлесіп жатырмыз. 400-ге жуық жерден ғалымдар келген екен. Сол ғалымдармен пікір алысып, тәжірибе алмасып, бір-бірімізбен әңгімелесіп, ғылыми тұрғыдан сондай бір жақсы әсерде қалып отырмыз. Телеарнаға барып, жергілікті телеарнаға барып сұхбат бердік. Сондай мәселелермен қарап, араласып, алдағы уақытта да бұл дұрыс жолға қойылады деп ойлаймыз. Екі елдің арасында әрқашан байланыс бар. Ол байланыс әрі қарай дами береді, жалғаса береді. Біз мына кездесуіміз кезінде қос дипломды білім беру бағдарламасын іске қосу, сол сияқты студенттердің арасында мобильдік ұтқырлық бойынша жұмыстар жүргізу, әдістемелік жағынан бір-бірімізбен хабардар болу, осы мәселелер. Сонымен қатар
стажировка, яғни тағылымдамадан өту мәселелері де талқыланды. Біз Казан федеральды университетінің ұжымына, студенттеріне зор табыс тілейміз. Алдағы уақытта біздің байланысымыз бұдан да әрі нығаяды деп сенеміз. Рахмет.